اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً میں نے تمہارے درمیان بھیجا ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ نور کیا ہے؟ اسی نور سے مراد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی نور کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رکھا، ریڑھ کی ہڈی میں، تو تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے رہا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد اسی نور کو نکال کے رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ڈال دیا۔ اب جو فرشتے پیچھے رہتے تھے اب وہ آگے آگے رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام پریشان کہ کچھ دنوں تک یہ فرشتے میرے پیچھے رہا کرتے تھے اور اب یہ فرشتے میرے آگے چلتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عریضہ پیش کی، پروردگار عالم معذرت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ فرشتے کچھ دنوں تک میرے پیچھے چلے اور اب میرے آگے چل رہے ہیں، کچھ معذرت سمجھ میں نہیں آ رہا۔ رب فرماتا ہے اے میرے آدم، اے میرے خلیفہ، یہ جتنے فرشتے کھڑے ہیں یہ تیرے تعظیم میں نہیں بلکہ جو تیری پیشانی میں میرا محبوب کا نور جلوہ گر ہے اسی نور کے تعظیم میں یہ فرشتے نہیں ٹائم تیرے دیارت میں کھڑے رہتے ہیں۔ اور اسی نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کیا کہ پروردگار عالم اس نور کو مجھے بھی تو دکھا، میں بھی تو دیکھوں وہ نور کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیشانی سے نکال کر ان کے ناخون میں رکھ دیا، اور جیسے ہی ناخون میں وہ نور جلوہ گر ہوا حضرت آدم علیہ السلام مسکرائے بعد میں اور اس انگوٹھے کو پہلے آپ نے چوم لیا۔ یعنی اس نور کو جیسے ہی آپ نے دیکھا اس کو چوم کے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد اپنے انگوٹھے کو چومنا یہ کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے یہ چومنا۔ پھر کسی کو تکلیف ہو تو کیا کہا جائے گا؟ وہ تو اپنے باپ کا وفادار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو سارے انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے چوما ہے۔ آذان میں نام ہو یا کسی انیہ جگہ پہ نام ہو، کسی مجلس میں نام ہو، جب بھی آقا کا نام آئے اسے آپ کو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لینا چاہیے۔ اس سے محبت بھی ظاہر ہوتی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور جب اسی نور کو اللہ رب العزت نے جب منتقل کیا اور حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکن مبارک میں پیش کیا، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں نازل کیا، جب آپ کے شکم میں جلوہ گر ہوئے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا حالم کیا تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حضرت آمینہ کے شکم میں ڈالا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اور 2 مہینے کے بعد ابھی آپ کے شکم میں آئے ہوئے صرف 2 مہینہ ہوا تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے شریک حیات، اے میری بیوی، میں تجارت کی غرض سے میں ملک شام جانا چاہتا ہوں، اگر تو اجازت ہو تو میں یہاں سے جاؤں۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے سرتاج آپ بخوبی خوشی کی حالت میں جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امانت کو اپنی بیوی کے شکم میں چھوڑ کر تجارت کی غرض سے ملک شام جاتے ہیں آپ، اور ملک شام جانے کے بعد تجارت کرتے ہیں۔ تجارت کرنے کے بعد جب آپ واپسی ہوتے ہیں تو جب آپ مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو اسی مدینہ شریف میں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور جب آپ کی طبیعت زیادہ بگڑی تو اسی طبیعت بگڑنے کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ کا بیٹا 2 مہینے کا ابھی ماں کے شکم میں ہے، یعنی اللہ کا نبی، اللہ کا محبوب اپنے ماں کے شکم مبارک میں جلوہ گر ہے، اور آپ کے والد گرامی تجارت کی غرض سے گئے ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز صبح اور شام ہر وقت اپنے دروازے کی کھڑکی پر آتی اور اپنے لو لگاتی، اپنی آنکھوں سے راستہ دیکھتی کہ اب میرے سرتاج آئیں گے، اب میرے شوہر آئیں گے، اب میرے سر کے تاج آئیں گے، اب حضرت عبداللہ آئیں گے۔ ہر روز انتظار کرتی تھی، صبح ہو انتظار کرتی تھی، شام ہو انتظار کرتی تھی، دوپہر ہو انتظار کرتی تھی کہ کوئی تو خبر آ جائے، کوئی تو ایسا آ جائے کہ کہتے کہ عبداللہ آنے والے ہیں، ارے کوئی خبر لا کے دے دے، کوئی پرندہ ہو، چرندہ ہو، انسان ہو، کوئی تو
खबर पहुंचा दे कि अब्दुल्ला आने वाले हैं, अब्दुल्ला के आने की खबर कोई दे दे। हर रोज इंतजार करती थी। अगर दरवाजे में कोई परिंदे बोलना चालू करते, हजरत आमिना दरवाजे में फौरन आती, देखती कि कहीं अब्दुल्ला तो ना आ गए हैं, तो क्या देखती कि कोई हजरत अब्दुल्ला नहीं आए हैं बल्कि परिंदे बोल रहे हैं। उतने ही देर में जब कुछ दिनों का अरसा गुजर गया, 2-4 दिन गुजर गए, एक शख्स आता और कहता है, ए आमिना किस चीज के इंतजार में है, किसका इंतजार कर रही है? हजरत आमिना कहती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही हूँ। हर रोज दरवाजे पर आती हूँ, हर रोज खिड़की पे आती हूँ कि कहीं मेरा शौहर तो आ जाए, कहीं उनका कोई खबर आ जाए कि हजरत अब्दुल्ला आ रहे हो। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये वाक़या है कि आप हर रोज इंतजार करती है। वो शख्स कहता है, आमिना अब इंतजार मत करना, अब तू उनके घड़ियों को न तकना, अब उसका इंतजार मत करना। हजरत आमिना कहती है, शख्स आने वाला कौन है तू इस तरीके की बातें क्यों करता है? मेरे शौहर आएंगे, मेरे सरताज आएंगे, तू इस तरीके की बातें क्यों करता है? वो आने वाला शख्स कहता है, आमिना तेरा शौहर जो इंतकाल कर चुका है, तेरा शौहर का दुनिया से वफात हो चुका है, वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है। जैसे इतना सुनना था वो सोचने लगती है और आप एक गहशत की हालत में, बेहोशी की हालत में दीवार को पकड़ के बैठ जाती है, रोना चालू करती है कि अरे अभी 2 महीने का उनका बच्चा अभी मेरे पेट में पल रहा है, अभी तो ये बच्चा जमीन पर पैदा भी नहीं हुआ तभी यतीम हो गया। जब ये रोने की आहो अफगान सुनते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा जान है, हजरत अब्दुल्लाह के वालिदे करामी जब सुनते हैं कि मेरी बहू रो रही है, आप फौरन घर से बाहर आते हैं और दौड़ते हुए अपनी बहू के पास जाते, कहते मेरी बहू क्या बात है, क्यों रो रही है? वो कहती है, अबू आज से आपका बेटा हजरत अब्दुल्ला नहीं आएंगे। वो कहते क्यों? वो कहती है कि उनका इंतकाल हो गया है, वो दुनिया से कूच कर चुके हैं। जब इतना बात सुनना था बाप का कलेजा फट जाता है, वो सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि अरे ये बच्चा तो अभी जमीन पे पैदा भी नहीं हुआ, ये जमीन पर जलवा गर भी नहीं हुआ, अभी पेट में है, यतीम हो गया, ये पेट के अंदर ही यतीम हो गया। तब तक रब की सदाएं बोलती है, ऐ अब्दुल्ला ये तेरा बच्चा यतीम होने वाला नहीं है, और ऐ आमिना ये तेरा बच्चा जो शिकने मुबारक में है, ये यतीम होने के लिए पैदा नहीं किया गया है, बल्कि ये वही बच्चा है जो सारे जहान की परवरिश करेगा। अरे इसको लावारिस नहीं बल्कि सारे जहान का वारिस पैदा किया गया है। इस टेंशन में ना हो कि तेरा बच्चा लावारिस हो गया है। अरे ये वही मोहम्मद है जो सारे जहान का वारिस बनने वाला है, ये कैसे लावारिस हो सकता है? अरे इसकी हिफाजत मैं करूंगा, इसका सारा किस्सा मैं पूरा करूंगा। वो रब है जो अपने महबूब से इतना बेपनाह प्यार करता है। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला जब लगभग 3 महीने का अरसा गुजर जाता है, 3 महीने के बाद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला आप काबा शरीफ के पास जाते हैं, बैतुल हराम के पास जाने के बाद अभी वहां पे आप खड़े थे जब तक कुछ वहां के लोग आए और आने के बाद कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप कबीले कुरैश के आप सरदार हैं और सरदार से हर बात नहीं कही जा सकती, लेकिन बात कहना बहुत जरूरी है। अगर आप इजाजत दें, आप हमें अगर माफ कर दें तो हम अपनी बातों को आपके सामने रखें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि कहो क्या बात है? वो शख्स कहता है कि मुझे माफ किया जाए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मक्का का ये रिवाज है, ये मक्का का रिवाज रहा है कि अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो 3 महीने तक उसको शोक मनाना चाहिए, यानी उसको खुशबू नहीं लगाना चाहिए, नए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, कोई अच्छी खुशबूदार तेल नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसको शोक मनाना चाहिए। लेकिन आपकी जो बहू है वो खुशबू लगा के निकलती है, यानी हजरत अब्दुल्ला की बीबी आमिना है, वो खुशबू लगा के मक्का शरीफ में आती है, जिस गली से गुजर जाती है वो गली मुअत्तर हो जाती है। हमें पता नहीं चलता है कि ये सऊदी है, ये अरब का रिवाज है और आपकी घड़ी में इसका खिलाफ वर्जी किया जा रहा है। इतना सुनने के बाद हजरत अब्दुल्ला का सर नीचे हो जाता है और आप बिल्कुल मायूस होकर अपने घर पे आते हैं और आने के बाद अपनी शरीके हयात अपनी बीवी को बुलाते हैं। कहता है मेरे शरीके हयात तुम जल्दी मेरे पास आओ। वो आती कहती कि क्या हुआ? आप कहते हैं कि आज पहली बार इस अरब की सरजमीन पर अब्दुल्ला का सर नीचे हुआ है। उनकी बीवी ने कहा ऐसा क्या हो गया है, कौन ऐसी बला टूट पड़ी है कि आपका सर नीचे हो गया? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि आज अरब वालों ने मुझसे यह बात कही है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी बहू घर से खुशबू और इत्र लगा के निकलती है, हालांकि 3 महीने तक शोक मनाना चाहिए। जाओ पता करो कि क्या मेरी बहू हकीकत में इत्र लगाती है, खुशबू लगाती है।
आपकी बीवी घर में जाती है, जाने के बाद कहती मैं भी पूछ के आती हूँ। क्या कहते हैं मेरी बेटी आमीना, जब आप अंदर दाखिल हो तो क्या देखते हैं हजरत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अपने शौहर के याद में बिल्कुल टूट चुकी है और एक दीवार को पकड़ के आप रो रही थी। आपकी सास कहती है कि आमीना, ऐ मेरी बेटी, हम की क्या सुन रहे हैं, आज तेरी वजह से तेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब का सर अरब की सरजमीन पर नीचा हो गया है, तूने ऐसा क्या कर दिया है, अरे तुझे ऐसा करने की क्या जरूरत पेश आई है। हजरत आमिना जब सुनती है तो और रोने लगती, कहती है अम्मी क्या बात हुआ है, कौन ऐसे वाक़े पेश हुए जो मेरी वजह से मेरे वालिद का सर नीचा हो गया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी कहती है कि बेटी, क्या तू खुशबू लगा के तू बैते हरम में जाती है, तू खुशबू लगा के पानी लेने जाती है, तू मोहल्ले में जाती है। जब इतना बात सुना था रोने लगती है और रोते हुए कहती है क्या मेरी माँ, मैं खुशबू लगा के क्यों जाऊंगी, मैं खुशबू लगा के नहीं जाना चाहती हूं, लेकिन अगर आज बात आ गई है इस बात को सही करने की, मैं तो ये सोच रही थी, ये मेरे दिल की एक बात जो छुपा के रखी थी, मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आज वक्त है बताने का, तो अब मैं आपको नहीं बताऊंगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला जो आपके घर में आते हैं, हुजरे में आते हैं, तो हजरत माँ आमिना रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाती है कि हजरत मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला हो, मैं कभी खुशबू लगा के नहीं निकलती हूँ, मेरे जिस्म में इत्र नहीं लगता है, बल्कि जब मैं घर से निकला करती हूँ, आप कहते हैं कि मैं खुशबू लगाती हूँ, तो मेरे जिस्म का हाल तो पहले दूर की बात है, अभी मैं अपने हाथों को इस दीवार पे रखी थी, आपने देखा था। हजरत आमिना उस दीवार से मिट्टी को निकालने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ पे रख देती हैं और कहती है आप इसको महकिए। उसको अपने नाकों के पास ले जाते हैं तो मिट्टी महकती है और बेइंतहा महकती है। कहते अरे ये मिट्टी इतनी खुशबूदार कैसे हो सकती है। हजरत आमिना कहती परेशान तो मैं भी हूं, और बात यही तक नहीं है, अभी मैं अपना कदम यहां रखी थी, यहां की मिट्टी उठाइए। उठाने के बाद जब उस मिट्टी को अपने नाक के पास ले जाते क्या देखते हैं, उस मिट्टी से बेइंतहा खुशबू आ रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान, ये क्या मामला है। कहते अगर आप राज आज खुल ही गया तो मैं बता दूं। जब मेरी माँ कहती है जब मटके लेके जाओ, पानी भर के लेके आओ, तो मैं उस मटके को अपनी कमर पे रखती हूँ और पानी लेने जाती हूँ। इधर मेरे शिकम में आपके बेटे अब्दुल्ला का प्यार पल रहा है, उनकी अमानत पल रही है, उसका भी बोझ है और मटके का बोझ है। जब मैं लेके चलती हूँ, जब रास्ते से जाती हूँ तो रास्ते में बहुत सख्त सख्त पहाड़ होते हैं, लेकिन जब मेरा कदम उस पहाड़ पे पड़ता है तो पहाड़ रेशम की तरह नरम हो जाते हैं। इस चीज से तो मैं भी परेशान हूं। और बात यहीं तक नहीं है, जब उस मटके को लेकर मैं घाट पे जाती हूं कुएं के पास, तो अरब की सारी औरतें जो बिल्कुल कमजोर है, लागर है, जिनके पास रस्सी और डोल नहीं है पानी निकालने का, वो मेरे आने का इंतजार करती है। हजरत अब्दुल्ला कहते अरे ये किस लिए तुम्हारा इंतजार करती है। हजरत आमिना कहती है कि वो इसलिए इंतजार करती है कि उनके पास निकालने की ताकत ना होती है, रस्सी डोल उनके पास मौजूद ना होती है। लेकिन जब मैं जाती हूं, जब मैं उस कुएं के पास पहुंचती हूं और जब मेरा कदम उस कुएं के किनारे होता है तो उस कुएं का सारा पानी ऊपर आ जाता है, तो उस कुएं के पानी से मैं भी मटका भर लेती हूं और सारी अरब की औरतें अपना मटका भर लेती हैं। ये हैरत की बातें तो मैं भी परेशान हूं। और यही तक नहीं, वो औरतें कहती हैं आमिना तू जल्दी वापस मत जाया कर। आमिना कहती क्यों। औरतें कहती है कि जब तू चली जाती है तो पानी नीचे चला जाता है, जब तू आ जाती है तो पानी ऊपर आ जाता है, तू यही कुछ देर खड़ी रह ताकि हम भी अपना घड़ा भर लिया करें। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आप कुछ देर के लिए परेशान, इतना आलम। कहते हैं कि क्या यही तक बात है। आपने कहा यही तक बात नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ को पकड़ती है और कहती है चलिए आप हमारे साथ। अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला को लेके जाते उसी गली में जिस गली से आप पानी भरने जाती थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के उनके हाथों को एक जगह छोड़ती और कहती हैं क्या आप इस दरख्त को पहचानते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ये दरख्त को मैं जानता ही नहीं हूं कौन सा दरख्त है, ये सूखा हुआ दरख्त है, इसे पहचानने की क्या जरूरत। आप कहती क्या मैं इसको पहचानती हूं। कहा नहीं ये मुझे पहचानता है तो नहीं। कहा जब मैं पानी लेने जाती हूं तो ये दरख्त जो सूखा है और जो आप ये छोटे छोटे पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर
اور جو بڑے بڑے لمبے درخت دیکھتے ہیں یہ درخت میرے لیے جھک جاتے ہیں، اور جب میں گلیوں سے گزرتی ہوں تو یہ پتھر، یہ پیڑ پودے مجھ پر سلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ والسلام یا علیک ام رسول اللہ، کہ صلاۃ و سلام ہو اے رسول انبا کیا، صلاۃ و سلام نازل ہو اے نبیوں کی تاجدار کی ماں۔ میں تو پریشان اس بات سے خود ہوں کہ یہ پیڑ پودے چرندے پرندے بھی مجھ پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات بھی پتہ چلتا ہے کہ درود و سلام پڑھنا، صلاۃ و سلام پڑھنا آج کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ماں آمینہ نے پڑھ کے بتایا تھا کہ جب تک دنیا رہے گی یہ دنیا میں صلاۃ و سلام پڑھایا جائے گا اور نبی پر درود بھیجا جائے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ ہیں نبیوں کی سردار جو ابھی پیٹ میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پرورش کر رہا ہے۔ پرندے سلام کرتے ہیں، پیڑ پودے سلام کرتے ہیں، درخت سلام کرتے ہیں، اور یہی عالم رہا کہ حضرت ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حالت ہے کہ جب تک آپ کے شکم مبارک میں آپ جلوہ گر تھے کبھی بھی آپ کو درد اور تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا ہے۔ وہ ہے نبیوں کے سردار۔ اس لیے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے معجزات ہیں کہ آپ پیٹ میں ہیں۔ آپ باضابطہ طور پہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پیٹ میں بچہ ہو تو اس کا پیٹ باہر نکل جاتا ہے، لیکن حضرت آمینہ کا پیٹ کبھی باہر نہیں نکلا تھا، ہمیشہ بالکل میڈیم میں رہتا تھا۔ کیوں؟ بتانا مقصد تھا کہ یہ عورت تمام عورتوں میں افضل ہے، وہ نبی تمام نبیوں میں افضل ہے، وہ دین تمام دینوں میں افضل ہے، اور یہی تک نہیں ہم امتی تمام امتیوں میں افضل ہے۔ کیوں؟ جب ہمارے نبی افضل، ہمارا دین افضل، تو ہم جس کے غلام ہیں، ہمارا آقا افضل، تو ہم بھی افضل ہو گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے سب تمام امتیوں میں اچھا پیدا کیا اور ہم کو تمام امتیوں سے اچھا ثابت کیا گیا۔ اس لیے سبھی حضرات نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے، ان پر صلاۃ و سلام پڑھے، ہر روز نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے جنت بن کے آئے، رحمت بن کے آئے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے میں سننے میں کوئی خامی واقع اسے معاف فرما۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔